قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركات بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. मोहब्बतेर संगे दयार नबी नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयदी मुर्शिदी हुजूर मनाल शाह अल क़ादिरी अल हसानी वल हुसैनी अल बगदादी अल जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहिर पवित्र उरूस पाकेर महफिले रसूल पाक के निजेदेर काछे निजेदेर कल्ब जानेर थेके निकटे हाजिर ओ नाजिर जेने आदाब ओ एहतरामेर संगे आसुन आमरा समवेत कण्ठे गोलामीर प्रमाण दिए दुरूद पाकेर नजराना पेश करी सकले उच्च स्वरे पढ़ुन अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद आरो जोरे दरूद पाक पढ़ुन ना अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद। আর একবার আলে নবী আওলাদে নবীর উপর দরুদে পাক পড়ুন। আপনারা আজকে যে উরুসে পাক এসেছেন এটা উরসে মানালি। জোরসে বলো, জোরসে বলো, মচল के बोलो। अमीरुल मशाइख सैयद अल्लामा मौलाना हुजूर सैयदी मुर्शिदी मनाल शाह अल क़ादिरी रहमतुल्लाह ताला अलैहिर ये पवित्र उर्स पाक, ये उर्स पाकेर नाम उर्स मनाली। जोर से बोलो। और उनारी सुजोग्य साहेबजादा पीरे तरीक़त रहबारे राह शरीयत हुजूर सैयदी मुर्शिदी जनाब इकबाल शाह क़ादिरी अल हसानी वल हुसैनी अल जिलानी मत्ता जिल्लाहुल आली उनारी औलाद आज के आपनादेर निकटे प्रेजेंट आछेन, हाजिर आछेन। जोर से बोलो। अरे आरो जोरे बोलो, मचल के बोलो। माशाल्लाह आले नबी औलाद नबीर ये पवित्र महफिल, यही महफिले আপনারা আর একবার প্রাণ ভরে দরুদে পাক পড়ুন। আমি আপনাদের কাছে মুআদ্দা বানা আমি অনুরোধ করছি, আদবের সঙ্গে এহতেরামের সঙ্গে আমি বলছি আপনারা আর একবার জোরে সোরে দরুদে পাক পড়ুন। আল্লাহুম্মা ওয়া আলা আলে সাইয়্যিদিনা मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर्वप्रथम मनकबाते सैयद शुहदा हुजूर इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलामेर शाने একটা উর্দু ভাষায় মানকাবার শরীফের এক দুটো মিসরা পড়ব, কারণ আমি জানি আপনারা আমার কেশপুরের মানুষ, আপনারা বাংলা ভালো বুঝেন, উর্দু বুঝতে পারেন না। তো হাত উঠিয়ে একবার বলুন ইয়া হুসেন
और जोर से बोलो इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के যারা मोहब्बत করবে না ওরা যতই আপনার ইবাদত করুক জান্নাতের হকদার হতে পারবে না, কারণ জান্নাতের মালিক তো ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নানা জান নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জোসে বলো ইয়া হুসैन, ইয়া হুসैन, ইয়া হুসैन। माशाल्लाह के अफजल इमाम हुसैन पाक রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে मोहब्बत করলে চুপচাপ থাকবেন না, পড়বেন ইনশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ বলবেন। अफजल है कुल जहां से, अफजल है कुल जहां से, घराना हुसैन का 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 नबियों के ताजदर है, नबियों के ताजदर है, नाना हुसैन का। जोर से बोलो, अरे पीरो मुर्शिদের मोहब्बत सिनाते রেখে বলো সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। ভাইরা আমার, আমি আপনাদের সন্নিকটে আজকে পবিত্র উরুসে পাকের মাহফিলে কোরআনে মুকদ্দাসা থেকে একটি আয়াতে কারিমা পাঠ করেছি। এই আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আহলে বায়াতের শানকে তুলে ধরেছেন, আহলে বায়াতের শানকে বর্ণনা করেছেন। এর আগে জানতে হবে আহলে বায়াত কাকে বলা হয়, আহলে বায়াত কে বা কারা? মুসলমানও, अहले बयात ये अरबी शब्द एर बांग्ला माने की, एर बांग्ला अर्थ की, एर बांग्ला व्याख्या की। अहले बयातेर बांग्ला अर्थ होच्छे रसूल पाकेर वंशधर। जोर से बोलो। तो एबारे जानते होबे रसूल पाक साहिबे लौलाक कायनातेर मालिक मुख्तार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर वंशधर के बा कहारा। सुन्नी नौजवानों, ए अहले बयात के मोहब्बत करने वालों, ये बड़े पीर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के मोहब्बत करने वालों, ये हिंदल वली आता है रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु के मोहब्बत करने वालों, ए मनल सल कादिरी रहमतुल्लाह के ताला अलैहि के मोहब्बत करने वालों, कान खुले सुनो कि नबी पाक रहले बयात शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला को रसूल पाकेर वंशधर हजरत सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला को, सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला को, रसूल पाकेर कलीजार टुकड़ा बेटी सैयदा मां फातिमा रदियल्लाहु ताला इनारा होच्छे अहले बयात। अरे अहले बयातेर शाने अल्लाह कुरान पाके बोलेছেন इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुजहिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैती व युताहिराकुम ततहीरा। अल्लाह कुरान पाके बोलছেন ए আমার মুস্তাফা নবী, ए আমার रहमतल लिल आलमीन नबी, ए আমার হাজির ও নাজির নবী, ए আমার নূর নবী, আমি আল্লাহ তোমার আলীকে পাক করে দিয়েছি, তোমার বেটি হযরত সৈয়দা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আলাইহি সালাতু তাসলিমা কে পাক করে দিয়েছি। প্যারে মুস্তাফা তোমার নমাসা হাসান ও হুসैन के আমি আল্লাহ পাক করে দিয়েছি। जोर से बोलो, मचाल के बोलो, रसूल पाक रहले बयात पाक। सुन्नी नौजवानों, আপনারা জানেন
कि मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा हैदरे करार इन्हीं पाक इनर जन्मों खाना ए काबा शरीफेर भेतरे আপনারা সকলেই জানেন যারা হযরতে পীরে তরিকত रहबरे रहे शरीयत हजरत सैयदना মানাল সাল কাদেরী रहमतुल्लाह ताला अलैহির मुरीद আপনারা সকলেই জানেন আপনাদের পীর ও মুর্শিদের পবিত্র জবান থেকে আপনারা শুনেছেন যে শেরে খোদা মৌলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্মখানায়ে কাবা শরীফের ভেতরে ये तो হাদিসে পাকে দলাইল আছে কিন্তু এ মুসলমানো শোনো শোনো अरे मौला अली पाकेर तो बाल्यकाले बचपन कालेर तो सुन्नी नौजवानो बाल्यकालेर तो मौला अली पाकेर करामत शोनो ए मुसलमानो যখন আমরা মায়ের সেকেন্ড থেকে জন্ম নিয়েছি বাল্যকালে ছোটবেলাতে আমাদের মায়েরা আমাদেরকে কুলার উপরে শুইয়ে দিয়ে রৌদ্রে দিয়ে দিয়েছে রোদের তাপ আমাদের গায়েতে লেগেছে কিন্তু মুসলমানো শেরে খোদা মৌলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার আম্মি জান ওনার পবিত্র আম্মি জানের নাম হযরত সৈয়দা তাহিরা মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এ মুসলমানো শেরে খোদা মৌলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আম্মি জানেরও নাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আর ওনার স্ত্রী ওনারও নাম হযরত মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এ সুন্নি নওজওয়ানো মায়ের নামও যা বিবির নামও তা কিন্তু মুসলমানো শেরে খোদা মৌলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জন্মগ্রহণ করার পর যখন ওনার আম্মা জান ওনার বয়স যখন মাত্র 5 দিনের বাচ্চা মৌলা আলী পাকের ঘর পাহাড়ি প্রান্তে ছিল পাহাড়ের প্রান্তে ছিল খানায়ে কাবা শরীফ থেকে কিছুটা দূরে ছিল মুসলমানো শেরে খোদা মৌলা আলী মুশকিল কুশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ওনার আম্মি জান ঘরেতে চটাইয়ের উপরে বিছানা করে শুইয়ে দিয়েছে এমত অবস্থায় ওনার আম্মি জান ঘর থেকে একটু সরে গিয়েছে হঠাৎ একটা পাহাড়ি প্রান্ত থেকে একটা বড় বিষাক্ত মোটা সোটা আজদা সাপ মৌলা আলী পাকের দিকে আসছে এই মুসলমানো আপনারা জানেন অজগর সাপ হরিণকে গ্রাস করে গিলে খেয়ে নেয় অজগর সাপ বড় বড় গরুকে গ্রাস করে গিলে খেয়ে নেয় ওই রকম মোটা অজগর সাপ পাহাড়ি প্রান্ত থেকে আরে 5 দিনের বাচ্চা শেরে খোদা মৌলা আলী মুশকিল কুশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে যখন চলে আসে ওনার আম্মি জান ওই সময় ওখানে প্রেজেন্ট ছিলেন না ওনার আম্মি জান ওখানে উপস্থিত ছিলেন না ওনার আম্মি জান একটু দূরে ছিলেন অন্য রুমেতে ছিলেন কিছুক্ষণ পরে ওনার আম্মি জান যখন রুম থেকে কামরা থেকে ঘর থেকে বের হয়েছেন দেখছে যে মোটা অজগর সাপ মৌলা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে তাড়া করে আসছে ওনার আম্মি জান চিন্তায় পড়ে গেছেন ওনার আম্মি জান কাঁদতে শুরু করেছেন শেরে খোদা মৌলা আলী আওয়াজ দিচ্ছে আম্মি তুমি কাঁদবে না আম্মি তুমি কাঁদবে না তুমি তো খানায়ে কাবা শরীফে আমাকে শেরে খোদা আল্লাহর বাগ বলেছো এই বলে সাপটা মৌলা আলী পাকের নিকটে এলো আর শেরে খোদা মৌলা আলী 5 দিনের বাচ্চা অজগর সাপের মুখকে ধরে মেরে দিল জোর সে বলো আমরা হলে দৌড়ে পালিয়ে যাব জওয়ান মানুষ জান বাঁচাতে পালিয়ে যাবে 5 দিনের বাচ্চা শেরে খোদা मौला अली রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাকে বলছে মা চিন্তা করো না আরে তুমি তো খানায়ে কাবা শরীফে আমাকে বলেছো শেরে খোদা আমি আল্লাহর বাগ তো বাগের পাওয়ার দেখো এই বলে শেরে খোদা মৌলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 5 দিনের বাচ্চা অজগর সাপের মুখে ধরে মেরে দিল ये शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রুতবা জোর সে বলো মচল के बोलो আজকে আমরা আলী 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 করি কেন করি এই জন্য করি कि शेरे खुदा मौला अली রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না জোর সে বলো এই জন্য আমি পড়ি বাংলাতে আপনারা বাংলা বুঝেন তো कि हजरत अली शेरे खुदा
হযরত আলী শেরে খোদা কত মহান শান, আলীর হাতে রয়েছে জান্নাতের পারমিশন। জোরে বলো, अरे मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मोहब्बत करने वालों मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, अरे आमी बोललाम मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुर हाथे জান্নাতের পারমিশন। শুনতে অবাক হয়ে যাবে, হাদিসে পাকে প্রমাণ আছে মৌলা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে দয়ার নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুররাতাইনি বেকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেরে খোদা মৌলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে জান্নাতের টিকিট দিয়ে দিয়েছে। আর রাসূলে পাক বলেন, এ আলী শোনো, কিয়ামতের ময়দানে তুমি যাকে জান্নাতের টিকিট দেবে সে যাবে জান্নাতে। আর জোরে বলো, মচল के बोलो कि हजरत अली शेरे खुदा, हजरत अली शेरे खुदा কত মহান শান, আলীর হাতে রয়েছে জান্নাতের পারমিশন, আলীর হাতে রয়েছে জান্নাতের পারমিশন। আলী ছাড়া, আরে আলী ছাড়া কেউ কোনোদিন জান্নাতে পাবে না। আহলে বায়াতের কি মারতাবা করব বর্ণনা, আহলে বায়াতের কি মারতাবা করব বর্ণনা। সে আহলে বায়াতের আওলাদ, পীরে তরিকত, रहबर राह शरीयत सैयदी मुर्शिदी हजरते ইকবাল শাহ কাদেরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী আজ আপনাদের সম্মুখে প্রেজেন্ট আছেন। আর উনারই আব্বাজানের রওজা পাক, যিনি ভারতের রাষ্ট্রদূত, যিনি সুফিয়ানে কেরামের এক নয়নতারা, যিনি আমিরুল মাশাইখ, পীরে তরিকত, रहबरे राह शरीयत हजरते मनाल शाह কাদেরী रहमतुल्लाह ताला अलैह आज के उर्से मनालीते আপনারা বসেছেন। ये उर्से पाकेर नाम उर्से मनाली, जोर से बोलो तो अहले बायात के मोहब्बत के करें हाथ उठात तो আপনারা চুপচাপ কেন আছেন? জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আরে যারা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মহব্বত করবে তাদেরকে আগুনে ফেলে দিলেও তারা আগুনে যেতে ভয় করবে না। আরে জোরে বলো, জোরে বলো। তাদেরকে দরিয়াতে ফেলে দিলেও দরিয়াতে তারা ভয় করবে না। জোর সে বলো, प्यार से बोलो। अहले बायातेर की मर्तबा करबो बर्णना, अहले बायातेर की मर्तबा करबो बर्णना, अहले बायातेर की मर्तबा, अहले बायातेर की मर्तबा करबो बर्णना। যাদের প্রেমে দিওয়ানা ভাই সারা জামানা, যাদের প্রেমে দিওয়ানা ভাই সারা জামানা। আহলে বায়াতের প্রেমে সারা জাহান দিওয়ানা। তার কারণ কারবালার ধরতিতে এটা কি মাস, কিসের চাঁদ? জিলহিজ্জা। जोर से बोलो। ये मासे की कुर्बानी इस्लामेर शेष मास, আবার ইসলামের শুরু মাস কি মুহররম, মুহররমেও কুরবানি। ये कुर्बानी बड़ो ना वो कुर्बानी बड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम আল্লাহ স্বপ্ন দেখালেন নিজের বেটাকে অনেক বড় ওকেয়া কুরবানি দিতে নিয়ে গেলেন। ইসমাইল আলাইহিসসালামের কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করলেন, ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের মাকসাদকে আল্লাহ কবুল করলেন। কিন্তু ইসমাইল আলাইহিসসালামের গলা কাটা হলো না। আর ইমাম হুসেন পাক আলাইহিসসালাম কারবালার ধরতিতে গলা কাটিয়ে কুরবানি দিলেন। দিনকে জিন্দা রাখার জন্য নিজের নওজওয়ান বেটা
हजरत अली अकबर 18 বছরের জওয়ান আলাইহিস সালামকে কোরবানি দিলেন। নিজের বড় বেটা সৈয়দনা হযরত সৈয়দ ইমাম জাইনুল আবেদিন আলাইহিস সালামকে ওনাকে ছেড়ে ওনার পুরা খানদানকে কোরবানি দিলেন। নওজওয়ান ভাতিজা ইমাম কাসিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কোরবানি দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কোরবানি দিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কোরবানি দিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কোরবানি দিলেন। আল্লাহু আকবার। আউনো মুহাম্মদকে কোরবানি দিলেন। আব্বা সালাম বরদারকে কোরবানি দিলেন। বেটি সকিনাকে यतीम বানিয়ে দিলেন। বিবি শাহরবানুকে বেওয়া বানিয়ে দিলেন। হযরত উম্মে রবাবাকে বেওয়া বানিয়ে দিলেন। হুসাইন শেষে নিজের সারকে কোরবানি দিয়ে গর্দান দিয়ে কোরবানি দিয়ে সারকে কাটিয়ে দিনকে জিন্দা করে দিলেন। জোরে বলো, মশালকে বলো। আমি পড়ছি না বিসরা कि जादेर प्रेमे दीवाना भाई सारा दी जमाना। अरे हुसैनेर प्रेमे तो सारा दुनिया दीवाना। जोर से बोलो, मचल के बोलो। इमाम हुसैन पाक अलैहिस सलामेर माथा मुबारक के काटा हलो। सूर्य थरथर करे कांदते लागलो। साइंस निये जारा लेखापड़ा करेছেন तिनारा जानेन भूपृष्ठ থেকে माटी থেকে सूर्যের দূরত্ব কতটা সায়েন্স একবার সে তার থিওরিতে বলেছিল 14 কোটি কিলোমিটার। ये 14 কোটি কিলোমিটার দূরে সূর্য অবস্থিত। বর্তমান আজকে যে রৌদ্র গেছে বা আগামীকাল যে রৌদ্র সূর্য যে তাপটা দেবে 14 কোটি কিলোমিটার দূর থেকে বেলা 12টার পরে পিচ রাস্তাতে দাঁড়াতে পারবেন না। জমিতে যে পানিগুলো জলগুলো আছে সূর্যের তাপে শুকিয়ে যায়। কিন্তু সুন্নি नौजवानों हुसैन पाक अलैहि सलाम के मोहब्बत करने वालों अरे कान खुले सुनो। इमाम हुसैन पाक अलैहि सलामेर सर मुबारक के माथा मुबारक के गर्दन मुबारक के तलवार चालिए ওই নাপাকে জিদের দলেরা যখন কেটে নিল সূর্য থরথর করতে লাগলো। আসমানে সূর্য কাঁপতে শুরু করলো। সূর্যের ক্রন্দনেতে কারবালাতে আন্ধেরা চলে এলো। সূর্য আল্লাহর কাছে সাজদায় পড়ে ফরিয়াদ করতে লাগলো। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলল, এ সূর্য বলো, এ সূর্য বলো তুমি হুসাইনকে এত মোহব্বত করো, হুসাইনের ইশকে হুসাইনের প্রেমে তুমি থরথর করে কেঁদে সাজদায় পড়ে কি চাইছো বলো, হুসাইনের সাদকায় যা চাইবে তাই দেব। সূর্য ফরিয়াদ করলো আল্লাহ কে ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালামের কিছু রক্ত মোবারক আমি মেখে নেব। अरे जोरे बोलो, मचाल के बोलो। ए अहले बयात के मोहब्बत करने वालों, जे सूर्य साइंस विज्ञानेर थ्योरीते যে সূর্য 14 কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত থেকে জমিনের মাটির পানিকে শুকিয়ে নেয়। গ্রীষ্মকালে দুপুর 12টার পরে পিচ রাস্তায় দাঁড়াতে পারা যায় না। পিচকে তাতিয়ে দেয়। খালি পায়ে থাকলে পায়েতে ছালা পড়ে যায়। वो सूर्य के सवाल करो, सूर्य हुसैन पाक अलैहिस सलामेर पवित्र रक्त मुबारक तुम्हें मेखेছো। हुसैन पाक अलैहिस सलामेर रक्त मुबारक के तुम्हें निये निয়েছো। তুমি তো বড় তাপে থাকো, তুমি তো উত্তপ্ত, তুমি তো হিট, তোমার তো তাপ, তোমার তো গরমে হুসেন পাক আলাইহিস সালামের রক্ত মুবারকের সাথে তুমি কি ব্যবহার করছো? তো সূর্য জবাব দিচ্ছে, শোনো, আরে আমি তো দূরের কথা, হুসেনের খুন মুবারকের কাতরা মুবারককে আমি তো দূরের কথা, যদি এক কাতরা খুনকে জাহান্নামে ফেলে দিয়া যায় জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে যাবে। হুসেনের খুনকে জাহান্নামের আগুন পোড়াতে পারবে না, জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে যাবে। জোর সে বলো। তাহলে আমি পড়লাম না के जार पे में जादेर पे में दीवाना भाई सारा जमाना अखिले बायाते अखिले बायातेर की मर्तबा করব পারিনো না
যাদের প্রেমে দিওয়ানা ভাই সারা জামানা, যাদের প্রেমে দিওয়ানা ভাই সারা জামানা। বলো সুবহানাল্লাহ। তাহলে আহলে বাইতের আপনারা দিওয়ানা কি দিওয়ানা নন? জোরসে বলো। আর দিওয়ানা শোনাবো। হুসেন পাক আলাইহিস সালাম কে কে मोहब्बत करें? हाथ उठान तो जरा हाथ उठिए बोलो या हुसैन, मौला हुसैन, आका हुसैन, बादशाह हुसैन, मालिक हुसैन। বাহ, আপনারা মানাল শাল কাদেরী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি উরসে মানালিতে এসেছেন। এ পবিত্র উরসে মানালির মাহফিলেতে মাশাআল্লাহ আপনারা হোসেন পাক আলাইহিস সালামের দিওয়ানা। আরে কেন হবেন না দিওয়ানা? পীরে তরিকত রাহবারে রাহে শরিয়ত হুজুর মানাল শাল কাদেরী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি যার কলবেতে যার জিগরেতে হামেশা হুসেনের ইশক ভরা ছিল, যার মুখে হামেশা হুসেনের জিকির ছিল, আর তার দিওয়ানারা হুসেন পাকের দিওয়ানা কেন হবে না? সুবহানাল্লাহ। জোর से बोलो, मशाल के बोलो। सुन्नी नौजवानो चलो इमाम हुसैन पाक अलैहिस सालामेर আর কি দিওয়ানা কারবালার বুকে ওনার মাথা মোবারক কেটে নিল। আল্লাহু আকবার। নিজাতে বল্লমে গেথে নিল। আল্লাহু আকবার। কারবালাতে अंधेरा চলে এলো। আরে ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালামের এক ছোট্ট বেটি, কোন ইতিহাসে আছে 7 বছর বয়স, কোন তারিখের কিতাবে আছে 9 বছর বয়স, 9 এর উপরে ছিল না। আল্লাহু আকবার। ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালামের 9 বছরের বেটি খিমা থেকে বের হয়ে ফুপিকে ডাকছে, ফুপি ঝাল, ফুপি ঝাল। আমি তো এই মাত্র দেখলাম দুপুরের সময় ছিল, কারবালায় অন্ধকার কেন নেমে এলো? হযরতে যায়েনব শেরে খোদা মৌলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্যারি বেটি, হযরতে সৈয়দা মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার প্যারি বেটি হযরতে যায়েনব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা খিমা থেকে বের হয়ে বলছে, এ প্যারি বেটি সকিনা তুমি ঠিকই কথা বলছো, এই প্যারে বেটি সকিনা তুমি ঠিকই কথা বলছো। আল্লাহু আকবার। হযরতে ইয়তিম সকিনা, সকিনার হাত ধরে হযরতে যায়েনব বলছে, প্যারি বেটি সকিনা চলো চলো, তোমার আব্বা ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালাম আমার ভাই হুসেন আলাইহিস সালাম কারবালাতে কেমন ভাবে শহীদ হয়েছে, আজকে চলো তোমার আব্বাকে আমার ভাইকে দেখতে যাব। ফুপি আর ভাতিজি, ফুপি আর ভাতিজি খিমা থেকে বের হয়েছে। अंधेरा কারবালাতে ছেয়ে গেছে। সূর্য কেঁদে কেঁদে তার রোশনিকে ঢেকে দিয়েছে হুসেন পাক আলাইহিস সালামের মহব্বতে। আল্লাহু আকবার। ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালামের अंधेरा কারবালায় अंधेरा অন্ধকার লাশ মোবারককে তালাশ করছে। দেখছে হঠাৎ ওই আল্লাহর আরশ থেকে একটা নূরের ঝলক আসছে কারবালার জমিনেতে। আল্লাহু আকবার। হযরতে যায়েনব अलैहि सलातु तस्लीमा हजरते सकीना प्यारी भतीजी के बोलছে, प्यारी भतीजी बेटी सकीना, ए बेटी सकीना দেখছো আল্লাহর আরশ থেকে একটা নূর কারবালাতে নেমেছে, ওইখানেই তোমার আব্বার পবিত্র লাশ মোবারক রয়েছে। এ সুন্নি নওজवानों, ए अहले बैत के मोहब्बत करने वालों, ए हुसैनी नारा लगाने वालों, ए गौसो खाजा के मोहब्बत करने वालों, ফুপু আর ভাতিজি দুইজনে দৌড়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে দেখছে ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালামের মাথা মোবারক নাই, সিনা মোবারকে আল্লাহর আরশ থেকে নূরের ফোয়ারা আসছে। জোর সে বলো, মচাল কে বলো, জি লাগিয়ে বলো। হযরত যায়েনব নিজের ভাতিজিকে বলছেন, সকিনা সবর করো, তোমার আব্বার মাথা মোবারক কেটে নিয়ে চলে গেছে জালিমে জিদিরা, এইবারে আমাদের উপর অত্যাচার হবে। মুসলমানও বলতে না বলতে, দেখুন ভাই আমি কোনো ফিতনার কথা বলতে চাই না। যদি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপনারা মহব্বত করেন, তাহলে আপনারা এক বাক্যে বলবেন কে ইয়াজিদ মুসলমান হতে পারে? জোরে বলুন, হতে পারে?
আপনারা হয়তো আমার সমালোচনা করবেন कि मौलाना साहब उर्स मनालीते बक्तव्य दीते एसे यजीद के काफिर बोले गेছে हाँ আমি यजीद के काफिर बोललाम কোনো আলিম যদি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চায় আমি সেই চ্যালেঞ্জের ময়দানে যেতে রাজি আছি। মুসলমান ও यजीदीদের অত্যাচার यजीद के मानने वाला काफिर और यजीद ও काफिर তার কারণ यजीদের অত্যাচার। ইমাম হুসেন পাকের প্যারি বেটি হযরত সাকিনা দুল পড়েছিলেন, यजीदी লস্কররা দৌড়েছে ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালামের প্যারি বেটি हजरत सकीना अलैहिस्सलातु तस्लीमार कान मुबारक থেকে দুলকে ছিঁড়ে নিল। কান মুবারক থেকে রক্ত মুবারক টপকাতে লাগছে, বের হতে রয়েছে। আল্লাহু আকবার। আরে ও সাকিনা, তিনি হুসেন পাকের প্যারি বেটি। হযরত সাকিনা যখন ঘুমাতেন হযরত হুসেন পাকের সিনা মুবারকে রাত্রিতে মাথা দিতেন আর আদর করে বলতেন হুসেন বেটি সাকিনা তোমারে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি, শোনো তুমি কোরআনের তেলাওয়াত শোনো। আকা হুসেন পাক আলাইহিস সালাম কোরআন তেলাওয়াত করতো আর কোরআনের তেলাওয়াত শুনে হযরত সাকিনা ঘুমিয়ে যেত। হুসেন পাক আলাইহিস সালাম নিজের প্যারি বেটিকে এত মহব্বত করেছেন আর তিনার কান মোবারকের দুল মোবারককে ছিঁড়ে নিয়েছে यजीदी লস্করেরা। মুসলমানও শুধু তাই নয়, হযরত যায়েনব আজকে यजीদের অনেক এজেন্ট ঘুরে বেড়ায়, বলে यजीद के काफिर बोला যাবে না। अहले बैत के मोहब्बत करने वालों कान खुले सुनो, আপনাদের কাছে আমি তুলে ধরছি ইতিহাস, আপনারা বিচার করবেন ইমানি দাড়ি পাল্লায়। अरे जाइनब के अलैहिस्सलातु तस्लीमा रसूल पाकेर नमासी नातनी, जोर से बोलो, मौला अली पाकेर प्यारी बेटी। তিনি বুরখা পরেছিলেন, শরীরে দুপাট্টা লাগিয়েছিলেন। यजीदी লস্করেরা মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার প্যারি বেটির দুপাট্টা ছিঁড়ে দিল। এক বাদী ছিল, ওই বাদীর চুল মোবারক লম্বা ছিল, চুল মোবারক দ্বারা हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलातु तस्लीमा शेरे खुदा मौला अली রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বেটির সিনা মোবারককে ঢেকে দিল, চুল দিয়ে ঢেকে। এখন কলমা পড়নে वाला আমার নবী পাকের উম্মতি বলুন, আমার নবী পাকের নাতনিকে তার দুপাট্টা যদি ছিঁড়তে পারে यजीदी লস্কর, নবী পাকের কলমা পড়নে वाला উম্মতি বলো যারা দুপাট্টা ছিঁড়েছিল রাসূলে পাকের নাতনির, তারা মুসলমান হতে পারে? জোরে বলুন। উরসে মানালিতে উপস্থিত होने वाला গৌসে পাকের কুত্তারা, জোরে বলুন, তারা মুসলমান হতে পারে? হতে পারে? কোনদিন হতে পারে না। মুসলমানও ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের অনেক বড় ওয়াকিয়া, আমার টাইম কম আছে, গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর দরবারে যাব। সুন্নি নওজওয়ানো, আমি যেটা বলছিলাম কে হুসেন পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ভাই কান খুলে শুনুন, উনি কারবালার বুকেতে শহীদ হয়েছিলেন আল্লাহু আকবার দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য, আমাদেরকে বাঁচাবার জন্য, আমাদেরকে জান্নাতে দেওয়ার জন্য। অনেক মানুষ আছে তারা খারাপ সন্দেহ করে, অনেক মানুষ আছে তারা ইমাম হুসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিরুদ্ধে তারা কথা বলে কে হুসেন পাক নিজের গদি বাঁচাবার জন্য কারবালায় গিয়ে শহীদ হয়েছে। আস্তাগফিরুল্লাহ মাজাল্লাহ, বলে হুসেন লড়াইয়ে হেরে গিয়েছে। আস্তাগফিরুল্লাহ মাজাল্লাহ, খোদার কসম ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালাম গদির জন্য কারবালাতে যায় না। আরে হুসেন তো জান্নাতের বাদশা। আমার নবী পাক বলেন আল হুসন আল হাসন ওয়াল হুসাইন সাইয়্যিদিস শাবাবে আহলিল জান্নাহ, হাসান হুসেন তো জান্নাতের নওজওয়ানদের নেতা আছে। জোরে বলো। বর্তমান প্রত্যেকটা কান্ট্রি, প্রত্যেকটা দেশে গণনির্বাচন হয়ে নেতা হয়, জনগণের ভোটে তারা নেতৃত্ব পেয়ে নেতা হয়। আর আমার হুসেন
হুসাইনকে আল্লাহ নেতা বানিয়েছে, আমার হুসাইনকে আল্লাহ জান্নাতের নেতা বানিয়েছে, আমার হুসাইনকে নবী মুস্তাফা নেতা বানিয়েছে। ভোটের কোনো প্রয়োজন নাই, ভোটের কোনো প্রয়োজন নাই, প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো প্রয়োজন নাই। হাসান হুসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে আমার আল্লাহ জান্নাতের সরদার বানিয়েছে, আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সরদার বানিয়েছে। হাদিসে পাকে পরিষ্কার লেখা আছে যে আল হাসান ওয়াল হুসাইন সাইয়্যিদি শাবাবে আহলিল জান্নাহ, হাসান হুসেন জান্নাতের জওয়ানদের সরদার। তো সরদারের হুকুমত চলে, জান্নাতে কাদের নেতৃত্ব চলবে? এ ইন্ডিয়া, এখানে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীর হুকুমত চলবে, আমেরিকাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুকুমত চলছে, ইরানের বুকেতে ইরানের প্রেসিডেন্টের হুকুমত চলছে, আরবের বুকে আরবের নেতার হুকুমত চলছে। প্রত্যেকটা কান্ট্রি, প্রত্যেকটা দেশে প্রত্যেকটা নেতার নেতৃত্ব হুকুমত চলে। মুসলমানও ইয়ে গণতন্ত্র ভোট দ্বারা নির্বাচন হয়ে 5 বছরের জন্য তাদের হুকুমত চলে, আবার ভোটে হেরে গেলে হুকুমত চলে যায়। কিন্তু চলো রাসূল পাকের আলীর দরবারে, চলো মৌলা আলী পাকের বেটার দরবারে, মৌলা আলী পাকের বেটাদের শানে আমার নবী মুস্তাফা বলেন আল হাসান ওয়াল হুসাইন সাইয়্যিদি শাবাবে আহলিল জান্নাহ। আরে হাসান হোসেন তো জান্নাতের সরদার আছে, নেতা আছে, জান্নাতে হুকুমত চলবে। তো মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বেটার হুকুমত চলবে, জান্নাতে হুকুমত চলবে। তো শেরে খোদা মৌলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বেটার হুকুমত চলবে। তাহলে বুঝা গেল হাসান হোসেন জান্নাতের সরদার তো দুনিয়ারও সরদার। জোর সে বলো, हर जगहते सरदार दलील देबो, हदीसे पाक থেকে प्रमाण दिए देबो। सुन्नी नौजवानों, अहले बैत के मोहब्बत करने वालों, ऐ मुसलमानों, करबलार धरती थे आज के जरा बोले हुसैन पाक अलैहिस्सलाम करबलाয় ওই হেরে গিয়েছে লড়াইয়ে, আস্তাগফিরুল্লাহ মাযাল্লাহ, বলে পানি পাই না শহীদ হয়ে গিয়েছে, আস্তাগফিরুল্লাহ মাযাল্লাহ। আরে হুসেনের তো আওলাদের 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 আওলাদ ইনদেল ওলি আতা রাসূল খাজা খ্বাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনি তো তার প্রমাণ দিয়ে হুসেনের দুশ্মনকে জবাব দিয়ে চলে গেছে যে কিয়ামত পর্যন্ত হুসেনের দুশ্মন আর কথা বলতে পারবে না। তার কারণ এই হুসেনকে মোহব্বত করনে वालों, খাজা গরিব নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যখন পাবন্দি লাগিয়ে দিল চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বীরাজ কে গরিব নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পানি দেওয়া হবে না। গরিবে নওয়াজের এক মুরিদ ছিল, মুরিদের নাম ছিল আহমদ। বলে আহমদ যাও তো লোটা নিয়ে আনা সাগর থেকে পানি আনবে। আনা সাগরে পাড়ে গেল, পৃথ্বীরাজের প্রহরীরা ফিরিয়ে দিল। আহমদ এসে বলে হুজুর গো, ও পৃথ্বীরাজ আনা সাগরে তার সৈন্যকে তার সৈন্যকে খাড়া করেছে, সৈন্যকে মোতায়েন রেখেছে, পানি দেবে না। আরে গরিবে নওয়াজ তো মৌলা আলীর আওলাদ, গরিবে নওয়াজ তো হাসান হুসেনের আওলাদ, अरे गरीब नवाज तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलामेर औलाद, गरीब नवाज तो इमाम मोहम्मद बाकिरेर औलाद, गरीब नवाज तो इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताआला अन्हुर औलाद, अरे गरीब नवाज तो मूसा काजिम रदियल्लाहु ताआला अन्हुर औलाद। ऐ सुन्नी नौजवानों, याद रखो गरीब नवाज जो से एलो বলল আহমদ আনা সাগরের পাড়ে গিয়ে আমার লোটাটা নিয়ে হাতে করে আনা সাগরের পানিকে বলবে এই আনা সাগরের পানি শোন। আরে আলীর বেটার হুকুম আছে, উসমান হারুনির কলিজার টুকরার হুকুম আছে, গয়াসউদ্দিনের বেটার হুকুম আছে, তার লোটাতে ভরে যা, দেখবে পুরা পানি ভরে যাবে। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে হুসেন, নারায়ে হাসান, নারায়ে খাজা। আজকে আমরা ইসলাম ইসলাম করে চিৎকার করি, আসল ইসলাম তো কারবালা থেকে পেয়েছি। আসল ইসলাম তো সুফিয়ানে কেরাম আজকে উরসে মানালিতে এসেছেন, ইনি সুফিয়ানে কেরামের সর্দার ছিলেন। জোরে বলুন। অল ওভার ওয়ার্ল্ড উনি জার্নি করেছেন, ভারতের রাষ্ট্রপতি ওনাকে পাঠিয়েছেন
এবং সুফি দর্শনকে উনি রিসার্চ করে অনেক মূল্যবান কিতাব লিখেছেন। আর আসল ইসলামের প্রচার প্রসার তো সুফিয়ানে কেরাম করেছেন। আমি নেটের মধ্যেও দেখেছি পীরে তরিকত रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह सूफी मनाल साल कादिरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें देखছি ইন্টারনেটেতে উজবেকিস্তানে ঘন্টার পর ঘন্টা ইংলিশে ভাষণ দিচ্ছে। ধরে বলুন, ঘন্টার পর ঘন্টা सूफी की, इस्लाम की, अहले बयात की ইরানের মাটিতে ইংলিশে ঘন্টার পর ঘন্টা ভাষণ দিচ্ছেন, ইরাকের মাটিতে ঘন্টার পর ঘন্টা ভাষণ দিচ্ছেন। ওখানকার মুসলমানেরা, ওলামারা, মুফতিরা ইনার ভাষণ শুনছেন। তাহলে বোঝা গেল ইসলাম প্রচার হয়েছে ওলিদের দ্বারা, সুফিদের দ্বারা। আর হিন্দুস্তানে খাজা গরিব নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুফি জগতের ইমাম, উনি হিন্দুস্তানে ইসলাম প্রচার করেছেন। কথা বলতে বলতে সাল্লাম একটা নাতে পাক পড়ে দেব, বাংলায় দিল তাজা হয়ে যাবে। আরে ভাই, গরিবে নওয়াজের গোলাম গেল, বলল ইয়ে আনা সাগরের পানি, আমার পীরের হুকুম লোটাতে ভরে যাও, পুরা পানি ভরে গেল। কে কে আজমির শরীফ গেছেন হাত উঠান তো। সাগরটা দেখেছেন? কত কোটি 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 লিটার পানি হবে। আমি অনেকবার যাই বাবার দরবার, যখনই মন চায় তখনই চলে যাই। গরিব নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হুকুমে পুরা ও পানি লোটায় ভরে গেল। এখানে একটা প্রশ্ন হবে, যারা ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালামের দিকে মিথ্যা কথা বলে অপপ্রচার চালায়, কে একটা ছোট লোটা আয়তনে আনা সাগরের পানি বর্তমান নাসা বৈজ্ঞানিক বলুন, আমেরিকা, সারা দুনিয়ার বৈজ্ঞানিক এরকম ছোট লোটা তৈরি করে পুরা আনা সাগরের পানিটা ভরিয়ে দিতে পারবে? আরে জোরে বলুন, পারবে? কারণ আল্লাহর ওলিদের যে পাওয়ার, আল্লাহ হাদিসে কুদসিতে বলেন, আউলিয়াই তাহতা কুব্বাই লা ইয়ারাফাহুম গায়রি। আল্লাহ বলেন ওলিরা আমার কুব্বাতে আছে, আমি আল্লাহ তাআলা ছাড়া আমার ওলিদের হাকিকত কেউ জানে না। বলো সুবহানাল্লাহ। মুসলমানো, আহমদ পুরা পানি নিয়ে হাজির হলো, আনা সাগর পুরা শুকিয়ে গেল, আর পৃথ্বীরাজের মাতম পড়ে গেল। গরিবে নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দরবারে ক্ষমা চাইলো। আরে গরিবে নওয়াজ তো আমার রহমাতুল্লিল আলামিন নবী পাকের আওলাদ, রহমতি জোশে দয়া করে আবার আনা সাগর ভরিয়ে দিল। এদিকে গরিবে নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রথম মুরিদ হযরতে খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, কি হুজুর, আপনার তো মস্ত বড় কারামত। গরিবে নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাঁদতে লাগলো। কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হুজুর আপনি কাঁদছেন কেন? বলে, ইয়া কুতুবউদ্দিন, তুমি যে কথাটা বললে এই কথাই আমার কারবালায় আজ চলে এলো। এটা আমার বড় কারামত নয়, বড় কারামত তো আমার কারবালাতে হতো। যদি আমার বাপ ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালামের সঙ্গে আমি কারবালায় পৌঁছাতাম, এই লোটাতে পুরা ফোরাত নদীর পানি তুলে নিতাম। जोर से बोलो, मचाल के बोलो। কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সর মোবারক ঝুঁকিয়ে বলল, হুজুর আপনার আব্বা জান তাহলে ফোরাত নদীর পানি কেন তুলল না? আপনার আব্বা জানের ক্ষমতা তো আরো বেশি। বলে, বেশক বেশি। বলে, কেন পানি তুলল না? বলে, এই জন্য তুলল না, কারবালার ইতিহাস ছিল আলাদা, কারবালার হিস্টোরি আলাদা, কারবালার তারিখ আলাদা। শোনো কুতুবউদ্দিন, কারবালাই ছিল ইসলামকে বাঁচানো, আর হিন্দুস্তানে আছে ইসলামকে প্রচার করা। আমার বাপ ছোট বাচ্চা কোরবানি দিয়ে, বেটা কোরবানি দিয়ে, হুসেন গর্দান কাটিয়ে ইসলামকে জিন্দা করেছে, আর সেই জিন্দা ইসলামকে আমি হিন্দুস্তানে প্রচার করতে এসেছি। লব্বাইক ইয়া হুসেন, জোরে বলো, লব্বাইক ইয়া হুসেন, লব্বাইক ইয়া হাসান। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, শেষ পিরিয়ডে আমার টাইম হয়ে গেছে, একটি নাতে পাক পড়ে দেব। আপনারা হর সাল উরসে মানালিতে আসবেন, বলুন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আমি ভাই কাদেরি।
জোরে বলো। হুজুর গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলার একটি পবিত্র কারামত, ওনার শানে দুটো মিসরা আর রাসূলে পাকের শানে দুটো নাতে পাকের মিসরা পড়ে শেষ করে দেবো। হাত উঠিয়ে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, बचल के बोलो या हबीब अल्लाह। দুটো মিসরা পড়ি, হায় রে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কালমা পড়নে वाला মুসলমান আজও আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মত করে কাঁদছে। এই উম্মতের জন্য নবী পাক নিজের নাতিকে কারবালাতে কোরবানি দিয়ে দিয়েছে। আরে কারবালার বুকে 22,000 জিদি লস্কর যখন পৌঁছেছিল, শেরে খোদার বেটা ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালাম জুলফকার তলোয়ার নিয়ে কারবালায় পৌঁছালো। এই জিদিদেরকে প্রথমে একটা কথা বলেছিল, আরে আগে আমার পরিচয়টা শোনো, আমি তো মৌলা আলীর বেটা আছি, নানা নবী নূরে মুস্তাফা আছে, আমার মা সৈয়দাতুন নিসা আছে। আরে আমাকে আল্লাহ মোহাব্বত করে, আমি দোন্নাই যখন তুলতাম সৈয়দুল মালাইকা জিবরিলে আমিন আমাকে জান্নাতি খাবার খাওয়াতো। শোনো শোনো, আমি যদি ইচ্ছা করি এই তলোয়ার আজকে কারবালায় আমি চালাবো বলি, শোনো তোমরা তো 22,000 আছো, আরে আজকে কারবালায় যদি পুরা পৃথিবী একদিকে হয়ে যায় আর শেরে খোদার বেটা ইমাম হুসাইন যদি বলে তলোয়ার চালাবো, আজ পৃথিবীর তাকাত আমাকে রুখতে পারবে না। নানাকে ওয়াদা করে এসেছি, নানা আপনার দ্বীনকে বাঁচাবার জন্য, আপনার উম্মতকে নাজাত দেওয়ার জন্য, আপনার উম্মতকে জান্নাতে দেওয়ার জন্য আমি কারবালায় গর্দান দিয়ে দেব, আমি ওয়াদা পূরণ করতে এসেছি। শোনো, তোমরা আমাকে কমজোর ভেবো না, তোমরা আমাকে মুসাফির ভেবো না। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই জন্য আল্লামা ডাক্তার ইকবাল লাহোরী তিনি কত সুন্দর লিখেছেন জানেন, মুঝে কুফা ওয়ালো, ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালাম বলেছিলেন আমাকে মুসাফির ভেবো না, মুঝে কুফা ওয়ালো मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाए गए हो, मुझे कुफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाए गए हो, कि मेहमान बना कर सताया गए हो, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गए हो। सुनो, তোমরা আমাকে মেহমানি দাওয়াত দিয়ে আমার উপর অত্যাচার করছো, আমি কাঁদি না, তোমরা জোর করে আমাকে কাঁদাচ্ছ। ভাইরে, শেষ পিরিয়ড আমার বলার উদ্দেশ্য এটা যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদের মহব্বতে নিজের নামাসাকে কারবালায় কোরবানি দিয়েছেন, আর আজও মদিনা শরীফে কাঁদছেন উম্মত করে। তাহলে আমার নবী পাকের উম্মতি যারা, তিনারা নামাজ পড়বেন, আহলে বায়াতকে মহব্বত করবেন, দরুদে পাক পড়বেন, কোরআন পড়বেন। মাশাআল্লাহ, দুটো মিসরা পড়ে দিয়ে আমার টাইম হয়ে গেছে। হযরত আল্লামা মাওলানা জনাব মফিজুর রহমান আল কাদেরী খাদিমে মখদুম শাহ বাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা খাদিম উপস্থিত হয়েছেন উরসে মানালিতে। উনি প্রত্যেক বছরই হাজিরি দেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। জোরসে বলো, মচলকে বলো। দুটো মিসরা পড়ি। উম্মতের মায়ায় নবী কাঁদতে যারে যার, জোরে বলো, মচলকে বলো। উম্মতের মায়ায় নবী কাঁদতে যারে যার, মাফ করে দাও ওহো আল্লাহ উম্মত গুনাহগার, মাফ করে দাও ওহো আল্লাহ উম্মত গুনাহগার। উম্মতের মায়ায় নবী, উম্মতের মায়ায় নবী, আমার সাথে বাংলার মানুষ বাঙালি আমরা পড়ুন না, উম্মতের মায়ায় নবী পড়ুন, উম্মতের, জোরে পড়ুন।
পড়ুন উম্মতের মায়ায় নবী কাঁদতে ঝরে যার উম্মতের মায়ায় নবী কাঁদতে ঝরে যার মাফ করে দাও ওগো আল্লাহ উম্মত গুনাহগার মাফ করে দাও ওগো আল্লাহ উম্মত গুনাহগার দয়ার নবীজি মায়ার নবীজি নূরের নবীজি নূরের নবী আমার নবীজি আমার মাফ করে দাও ওগো আল্লাহ উম্মত গুনাহগার মা আমিনার কোলে যখন এলেন নবীজি সাজদায় পড়ে কাঁদে উম্মতি উম্মতি মা আমিনার কোলে যখন এলেন নবীজি সাজদায় পড়ে কাঁদে উম্মতি উম্মতি বলেন আল্লাহ রাব্বানা মাহবুব তুমি কান্দো না বলেন আল্লাহ রাব্বানা মাহবুব তুমি কান্দো না গুনাহগার উম্মতের জমিন পাক সরোয়ার মাফ করে দাও ওগো আল্লাহ উম্মত গুনাহগার উম্মতের মায়ায় নবী কাঁদতে ঝরে যার উম্মতের মায়ায় নবী কাঁদতে ঝরে যার মাফ করে দাও ওগো আল্লাহ উম্মত গুনাহগার মাফ করে দাও ওগো আল্লাহ উম্মত গুনাহগার উম্মতের মায়ায় নবী দয়ার সাগর পার করিবেন নবী রোজে মাহশর উম্মতের মায়ায় নবী দয়ার সাগর পার করিবেন নবী রোজে মাহশর সকল নবী কান্দিবে নফসি নফসি করিবে সকল নবী কান্দিবে নফসি নফসি করিবে শাফাতের মালিক নবী করবে তাদের পার মাফ করে দাও ওগো আল্লাহ উম্মত গুনাহগার মাফ করে দাও ওগো আল্লাহ উম্মত গুনাহগার ভাই যাক আমার টাইম হয়ে গেছে আহলে বায়াতের শানে আমি বললাম যদি বলার মাধ্যমে আপনার ভুল ভ্রান্তি হয় আপনারা আমাকে ছোট মনে করে মাফ করবেন ওমা আলাইনা ইল্লাল বালা ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম।